Hi children, good morning. How are you all doing today? Hope you all are fine, having fun. Okay, so don't think that this is an extended vacation or you can have a happy time, but you can also use this time to learn things. Every day we are sending you videos. Yes, you watch all those videos, learn something new a day, and you can also do some research on the topics that we share every day. Okay, so use this period to learn something new and also have fun. Also use this period to have fun and stay safe inside. Okay, fine. The today we are going to see some culture activity. That is some cultural worksheet topic. We are this term we are seeing about the transports, right? We saw what are the uses of transports, what are the various types of transport. We also saw land transport, air transport and water transports. We also saw about the uses of vehicles where you use for traveling long distances, shorter distances. What are the other types of vehicles that you use at different levels while going from one place to another. So in that context, today we are going to see some large vehicles, about some uses of some large vehicles, பெரிய vehicles. எப்போவுமே we cannot use smaller vehicles. Say for example, we were talking about your cycles, bicycle, right? I told you இல்லையா உங்கள் அண்ணாவோ அக்காவோ they use bicycles for going to school, இல்லைனா local shop பக்கத்தில் ஏதாவது கடைக்கு போய் to get some small stuff. What you do, we use these bicycles, right? But in the bicycle what I keep telling you is you cannot carry large goods, correct? நம்ம மிஞ்சி போனால் we can get some groceries, சில பொருட்கள் for the kitchen we can buy, இல்லைனா கொஞ்சம் some packets, some vegetables, some fruits தான் வாங்க முடியுமே தவிர you cannot carry large goods. Can you carry? No, right? So அதுக்குமே வந்து we require some sort of vehicles. இப்போ you've seen normal buses, right? Normal bussesல how you see அந்த bus ஃபுல்லாகிற வரைக்கும் தான் அந்த capacity, all the seats are occupied. What will happen? People will have to stand and go from one place to another, இல்லையா? Same thing happens. What if the group of people or the goods that you have to take from one place to another is large? நிறைய இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க? What will you do? Think. இப்போ சைக்கிளில் you require only smaller quantity to buy, so நம்ம சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு போகிறோம். வாட் இஃப் இதுவே இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய குவான்டிட்டி எடுத்துகிட்டு போகணும்? திங்க் ஆஃப் சம் ஷாப்ஸ். இப்போ நம்ம வி ஹவ் கான் டு ஷாப்பிங் மால், இல்லையா? நம்ம ஷாப்பிங் மால்ஸ் போயிருக்கோம், இல்லைனா நம்ம சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் போயிருக்கோம். சூப்பர் மார்க்கெட்ஸில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களே நிறைய திங்ஸ் அடுக்கி வச்சுருப்பாங்க இந்த ஷெல்ஃப்ஸ். அந்த மாதிரி குட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் அந்த ஷெல்ஃபில் அடுக்க இஸ் அ சைக்கிள் இனஃப்? ஆன்சர் மை கொஷின், திங்க் பண்ணி சொல்லுங்கள். சைக்கிளில் ஒரு நாலு திங்ஸாக எடுத்துகிட்டு போய் இஸ் இட் ஈஸியர் ஃபார் தெம்? Is it not tedious? Is it not hectic for them to ஒரு ஷெல்ஃப்லையும் அடுக்கிறதுக்கு ஒரு திங்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் வைக்க முடியுமா? முடியாது, இல்லையா? அப்போ what they do? They require larger vehicles. Larger vehicles require பண்ணி அது மூலமாக what they will do is அது மூலமாக they will go and deliver things. So we require large vehicles at some point in time. அதோடைய யூசஸ் என்ன அப்படின்னாக்கா, ஃபர்ஸ்ட் யூசேஜ் வந்து as I told you, லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள், நிறைய பீப்புள் இருக்காங்க, நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? ஆட்டோவில் இப்போ வந்து இன்ன பர்டிகுலர் கிவன் டைம் ஒரு 5-6 பீப்புள் ஒரு ஆட்டோவில் போக முடியும். பட் தேர் ஆர் 10-15 பீப்புள். வில் தே பி ஏபிள் டு கோ இன் ஆட்டோ? ஒரு ஆட்டோவில் போக முடியுமா? கோ பை அன் ஆட்டோ டு அனதர் பிளேஸ்? முடியாது. அப்போ தே ரிக்வயர் சம் சார்ட் ஆஃப் வேன், இல்லையா? ஒரு வேனோ இல்லைனா தே ரிக்வயர் ஒரு பஸ்ஸோ, கரெக்டாக? ஸோ வென் த யூசேஜ் உங்களுடைய ரிக்குவயர்மெண்ட் ஜாஸ்தியாக ஆக த சைஸ் ஆஃப் த வெஹிக்கிள் பிகம்ஸ் லார்ஜர். புரியுதா? நிறைய பீப்புள் போகணுன்னா ஆட்டோ போதாது, பைக் போகாது, சைக்கிள் போகாது. வி ரிக்வயர் அ பஸ் ஆர் அ வேன். அதே மாதிரி தான். ஸோ அந்த பஸ்ஸுமே வந்து இட் வில் பிகம் பிகர் அண்ட் லார்ஜர் இஃப் யூ ஹவ் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ வாண்ட்ஸ் டு கோ ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர். சரி, இப்போ நம்ம பீப்புள் பற்றி பேசியாச்சு. சரி, இந்த சூப்பர் மார்க்கெட் எக்ஸாம்பிளே நம்ம எடுத்துக்கலாம். தெர் ஆர் ஃபியூ குட்ஸ் டு பி டேக்கன் ஃப்ரம் த கோடவுன். கோடவுன் தெரியும் இல்லையா? பிளேஸ் வேர் தே டம்ப் ஆல் தேர் ஸ்டாக்.
எல்லா மெட்டீரியல்ஸும் ஒரு இடத்துல வச்சுருப்பாங்க. எல்லாத்தையுமே அட் அ டைம் ஷாப்பில் வைக்க முடியாது இல்லையா? ஸோ வாட் தே வில் டூ, அந்த கோடவுன்லேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் ஷாப்பில் ஷெல்ஃப்ஸில் டிஸ்பிளே பண்ண தே நீட் சம் சார்ட் ஆஃப் வெஹிக்கிள், ரைட்? ஃபெசிலிட்டி இருந்தால் கோடவுன் பக்கத்துலேயே இருக்கும், இல்லைன்னா இடம் சரியாக கிடைக்கலன்னா வாட் வில் தே டூ, தே வில் ஹேவ் தேர் கோடவுன் சம்வேர் எல்ஸ். இந்த குட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் இன்னொரு இடத்துல வச்சுருவாங்க. அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து தே ஹேவ் டு பிளேஸ் இட் இன் த ஷெல்ஃப்ஸ் ஆஃப் தேர் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ். அப்போது வாட் தே வில் டூ, சைக்கிளில் எடுத்துகிட்டு வர முடியுமா, ஆட்டோவில் எடுத்துகிட்டு வர முடியுமா? அப்போ தே ரிக்வயர் சம் சார்ட் ஆஃப் அ மினி ட்ரக் ஒரு மினி ஓப்பன் வேன் மாதிரி இது உங்களுக்கு வேணும். கரெக்டாக? ஸோ நம்மளுடைய ரிக்குவயர்மெண்ட் அவைலபிலிட்டி ஜாஸ்தியாக போக போக த சைஸ் ஆஃப் த வெஹிக்கிள்ஸ் பிகம் லார்ஜர். ஒன்று இது வந்து when it regards to people and goods. நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், லிக்விட் ஐட்டம்ஸ், ஆயில்ஸ் இல்லைனா லிக்விட் ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாம் கூட நம்ம ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். அப்படி ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது இஸ் இட் ஓகே நம்ம வந்து ஒரு ஆயிலை பக்கெட்டில் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம சைக்கிளில் உட்காந்துட்டு ஆட்டோவில் உட்காந்து பஸ்ஸில் உட்காந்து எடுத்துகிட்டு போக முடியுமா? டன்ஸ் அண்ட் டன்ஸ் நிறைய ஆயில் தேவைப்படுது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நிறைய பேர் பக்கெட்டில் எடுத்துகிட்டு போவோமா, பாக்ஸில் வச்சு எடுத்துகிட்டு போவோமா? நோ, ரைட்? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கார்கோ ஷிப் ஞாபகம் இருக்கா, கண்டெய்னர் ஷிப் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, பெரிய பெரிய கண்டெய்னர்ஸில் ஆயில் நிரப்பி ஷிப்பில் போகும். இல்லைனா கண்டெய்னர் லாரிஸ் சொல்லியிருக்கேன், லாரிஸ்லேயே நம்ம ஸ்பெஷல் பாக்ஸஸ் வச்சு எடுத்துகிட்டு போவாங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? அதுதான் நான் சொல்கிறேன். நம்ம யூசேஜை டிபெண்ட் பண்ணி தான் நான் சைஸ் ஆஃப் த வெஹிக்கிள்ஸும் இருக்குது. ஓகே, தண்ணி வண்டி, எஸ், பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் மிஸ் ஜூனோ ஹஸ் கிவன். தண்ணி வண்டி நம்ம வீட்டில் பக்கெட்டில் அடிச்சு தெருவில் பைப்பில் பக்கெட் அடித்து எடுத்துகிட்டு போகிறது இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தட் லாரி தட் பிரிங்ஸ் வாட்டர். மெட்ரோ வாட்டர் லாரி பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா? ஹவு பிகர் இட் இஸ். ஸ்மாலர் லாரியும் இருக்குது, இன்னும் கொஞ்சம் பிகர் லாரி, டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஏரியா. ஒரு ஏரியாவில் நிறைய பேர் இருக்காங்க, நிறைய வாட்டர் சப்ளை பண்ணணுன்னா வாட் தே டூ, தே பிரிங் அ பிகர் ஒன். கம்மியாக பண்ணால் கார்பரேஷனில் இந்த பீப்புள் பக்கெட்டில் தண்ணி எடுத்து வந்து வீட்டில் கொடுத்துட்டு போகிறாங்களா? நோ. ஸோ வைஸாக திங்க் பண்ணி இன் ஆர்டர் டு மேக்ஸிமைஸ் த யூசேஜ் நம்ம நிறையா யூஸ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க, தே ஹவ் brought this ஸ்மால் வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் பிகர் வெஹிக்கிள்ஸாக மாற்றிருக்காங்க. சரியா ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், ஸ்மால் பஸ் எல்லாம் பெரிய பஸ் ஆக்கின ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து டபுள் டக்கர் பஸ்ஸஸ்ன்னு சொல்லுவோம். டபுள் டக்கர் பஸ்ஸஸ்னாக்கா டபுள் டெக்கர்னு 2 டெக் இருக்கும், கீழேயும் பஸ் இருக்கும், அதே மாதிரி மேலேயும் இருக்கும். தே போத் would be attached together. டிரைவர் வந்து கீழே இருப்பார், he will be running the bus. ஓகே, கண்டக்டர்ஸ் 2 கண்டக்டர்ஸ் இருப்பாங்க. ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு ஒரு கண்டக்டர், கிரவுண்ட் ஃப்ளோருக்கு ஒரு கண்டக்டர். ஓகே இருக்காங்க. ஐ வில் ஷோ யூ த பிக்சர் ஆஃப் அ டபுள் டெக்கர் பஸ். இட் வில் பி ஈஸியர் ஃபார் யூ டு நோ மோர். Now what are you seeing in the picture is the image of a double decker bus. Double decker bus. You remember normal buses, நம்ம போகிற நார்மல் பஸ்ஸில் it takes only a smaller quantity. The capacity of the people would be less. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஸோ நிறைய பேர் வேணும்னா they brought in the concept of double decker bus. கீழே எவ்வளோ பேர் இருக்காங்களோ மேலேயும் அப்படியே வந்து கம்ஃபர்டபுளாக they can sit in, they can go. This is with regards to bus. I will now show you the picture of a cargo ship. See, this is the picture of a cargo ship. இதில் பாருங்கள், have a closer look. It has அந்த பாக்ஸஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, those boxes are used to carry goods. நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, goods பொருள் anything. இப்போ cloth merchant இருந்தால் cloth they use it. Okay, I will also show you the picture of a ship that carries இந்த ஆயில் சொன்னேன் இல்லையா உங்களுக்கு, ஆயில் சம் வாட்டரே கொஞ்சம் வேறு லெவல். இப்போ ஷிப்புக்கே வந்து வாட்டர் தேவைப்படும், அந்த மாதிரி வாட்டர் ஷிப்பில் போகிறவங்களுக்கு வாட்டர் தேவைப்படுற அந்த வாட்டர்லாம் எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க, மில்க் அதெல்லாம் எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கன்னு I will show you the picture of it. Also know that these boxes are called as containers. Containersனால் உள்ளுக்குள்ளே it contains something. அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே ஏதோ இருக்குது, அதை வைக்கிறதுக்காக தான் it is called as containers. ஓகே, சரி, நம்ம நெக்ஸ்ட் பிக்சர் பார்க்கலாம். Are you able to see the picture of a picture here? Okay, this is called as a tanker ship. They are called as tankers. இந்த டேங்கர்ஸ் வந்து தே ஆர் யூஸ் டு கேரி, நான் லிக்விட்ஸ்னு சொன்னேன். லிக்விட்ஸ்னால் என்னன்னாக்கா, நான் சொன்னேன் ஆயில், தண்ணி மாதிரி இருக்கிற பொருட்கள், ஆயில், வாட்டர்,
milk வந்து mostly they not prefer in ships, but they have their own way of preserving. அந்த பால் கெட்டு போயிடும் இல்லையா, அதுக்காக அதுக்குன்னு ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தனி சிஸ்டம் அவங்களுக்கு இருக்குது. ஓகே, பெட்ரோல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்பா சொல்வார் இல்லையா, பெட்ரோல் போடணும். பெட்ரோல் பைப் நீங்கள் போயிருக்கீங்களா ஒரு பெட்ரோல் ஸ்டேஷனுக்கு? அங்கே எப்படி போடுவாங்க? அதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி டேங்கர் ஷிப்பில் தான் ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம். இப்போ இந்த ஆரஞ்சு கலரில் பாருங்கள், ஆரஞ்சு கலரில் மேலே உங்களுக்கு தெரியுதா, அதுதான் கால்ட் அஸ் அ டோம். ஓகே, டோம்ஸ். Are you all able to see what is this? This is a picture of a lorry. சிமிலர் இந்த மாதிரி நம்ம லாரி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, பின்னாடி ஓப்பனாக இருக்கும், அதில் வந்து யூ ஹாவ் தட் காட்டன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா. இது வந்து டேங்கர் லாரி, லைக் அ டேங்கர் ஷிப். திஸ் இஸ் அ டேங்கர் லாரி. திஸ் இஸ் யூஸ்டு டு, இப்போ நம்ம ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அ டேங்கர் லாரி எதுன்னு சொல்லலாம்னா மெட்ரோ வாட்டர் லாரி. நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா நம்ம ஏரியாவில், வி கெட் இட் ரைட். அதே மாதிரி இட் ஆல்சோ டெலிவர்ஸ் ஆயில், பெட்ரோல், அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மில்க் லாரி இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி காமன் டேங்கர் லாரி. இந்த மாதிரி க்ளோஸ்டு இதில் தான் வந்து இந்த மாதிரி க்ளோஸ்டு ஒரு டேங்கரில் தே டேக் தி லிக்விட்ஸ், அந்த மில்கோ, ஆயிலோ, பெட்ரோலோ, வாட்டர், தே டேக் அண்ட் தே கோ அண்ட் டெலிவர் டு த பிளேசஸ். இது வந்து எவ்ரி நார்மல் ஷாப்ஸ்லேயும் டெலிவர் பண்ணுவாங்க, இல்லைனா ஃபேக்ட்ரிஸ்க்கும் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுப்பாங்க. ஸோ this is the use of a large vehicle. இப்போ நமக்கு தெரியுதா, ஸ்மால் வெஹிக்கல்ஸ் நம்ம ஸ்மாலர் பர்பஸ்க்கு, லோக்கல் டிரான்ஸ்போர்ட், ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு லோக்கலாக போகிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் இதே லார்ஜர் வெஹிக்கல்ஸ் போக போக நம்மளுடைய பர்பஸ் ஜாஸ்தியாக ஆக we use larger vehicles. Now have a closer look at your worksheet. In your open page number 7 in your worksheet, culture worksheet, and you can see this picture. I was talking about larger vehicles, right? So now what you are going to do is, today's activity you are going to color the larger vehicles. Whichever vehicles you feel can carry larger people, larger goods, adallam vandu we are going to carry. We are going to color. What is this? This is a bus. Na sollirundhen illaya, double decker bus. I showed you the picture, no? This is a double decker bus. It is larger than சைக்கிளில் கம்பேர் பண்ணும்போது பெருசாக இருக்கும். இட் கேன் கேரி லாட் ஆஃப் பீப்புள். இந்த லார்ஜ் வெஹிக்கிள்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது, இட்ஸ் நாட் ஓன்லி வித் த சைஸ், ஆல்சோ வித் த அதோடைய யூசேஜ் பொறுத்து. ஓகே, லார்ஜர் வெஹிக்கிள்ஸ் இப்போ நிறைய நம்மக்கிட்ட பெரிய பாக்ஸ் இருந்தால் நம்ம பெரிய ஸ்நாக்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணலாம். சின்ன பாக்ஸ் இருந்தால் கொஞ்சம் தானே ஸ்நாக்ஸ் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி தான் பெரிய பஸ் இருந்தால் நிறையா பேர் போகலாம். சின்ன பஸ் இருந்தால், இப்போ மினி பஸ்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா, நம்ம ஸ்ட்ரீட் கிட்டே வருது, அது குட்டியாக இருக்குது, கம்மி பேர் தான் போக முடியும். ஆனால் இதே டபுள் டெக்கர் பஸ்ஸில் நிறைய பேர் போகலாம் இல்லையா. தட் இஸ் த கான்செப்ட், சரியா? ஸோ இப்போ டபுள் டெக்கர் பஸ், திஸ் இஸ் அ பஸ் which can carry lot of people. அதே மாதிரி அது பெருசாகவும் இருக்கும். ஸோ யூ வில் கலர் திஸ். தென் சைக்கிள், இஸ் இட் அ லார்ஜ் வெஹிக்கிள்? இதில் நிறைய பேர் போகலாமா? ஹவு இஸ் இட் பெருசாக இருக்குமா குட்டியாக இருக்குமா? உங்களுடைய சைக்கிள்லாம் குட்டி பாப்பா சைக்கிள் எப்படி இருக்கும்? குட்டியாக தானே இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் அ ஸ்மால் வெஹிக்கிள், ஸோ யூ நீட் நாட் கலர் இட். அதுக்கப்புறம் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஹேண்ட் ஸ்கூட்டர். ஹேண்ட் ஸ்கூட்டர் இருக்கும் இல்லையா, நீங்கள்லாம் விளையாடி பார்த்துருக்கீங்களா? இது வந்து எப்படின்னா 2 wheels தான் இருக்கும். நம்ம காலால் வி கிக் இட் அண்ட் வி ஜஸ்ட் ப்ளே அரவுண்ட். வி யூஸ் திஸ் ஹேண்டில் பார், இதோ இருக்குது பாருங்கள். இட் டஸ் நாட் ஹாவ் அ மோட்டர் அண்ட் ஆல். நம்ம காலால் கிக் பண்ணி தான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். இட் இஸ் யூஸ்ட் ஒன்லி ஃபார் பிளேயிங். சும்மா பக்கத்து கடைக்கு வேணால் வி கேன் கோ. அதுவே வந்து பேரண்ட்ஸ் வில் நாட் அலோவ் டியூ டு சேஃப்டி பர்பஸஸ். ஸோ யூ வில் நாட் கலர் இட். தென் நான் சொன்னேன் இல்லையா, டேங்கர் லாரி காமிச்சிருந்தேன் இல்லையா, டேங்கர் லாரி. இட் கேன் கேரி லிக்விட்ஸ், அந்த பெட்ரோல், மில்க், அது மாதிரி, இல்லைனா கிளாத்து, கேஸ் கூட எடுத்துகிட்டு போகும். கேஸ் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் லாஸ்ட் வீக் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி கேஸ் ஸ்டோர் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் சிமெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ்லாம், வீடு கட்டுறதுக்கு சிமெண்ட்டெல்லாம் தேவைப்படும் இல்லையா, அதெல்லாம் கூட நம்ம இதில் கேரி பண்ணிட்டு போகலாம். ஸோ இட்ஸ் அ லார்ஜர் வெஹிக்கிள், கலர் இட். அண்ட் தென் இட்ஸ் அ ஹார்ஸ் கார்ட். இதில் வந்து பீப்புள் கோ ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர். இது அவ்வளோ லார்ஜ் கிடையாது. இட் இஸ் லார்ஜர் பிகாஸ் ஆஃப் தி ஹார்ஸ் தட் இஸ் யூஸிங் டு புல் த கார்ட். ஸோ யூ வில் நாட் கலர் இட். தென் யூ ஹாவ் அ ஏர்பிளேன். அண்ட் ஏர்பிளேன் இஸ் ப்ரிட்டி மச் லார்ஜ். நீங்கள் கிட்டக்க பார்த்தா நமக்கு தெரியும். நம்ம வந்து டிவியில், இன்டர்நெட்லேயோ, நியூஸ்லேயோ, இல்லைனா நம்மளுடைய ஸ்கைலேயோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ப்ரிட்டி ஸ்மாலராக தெரியும். யாரெல்லாம் வந்து ஏர்பிளேனில் போயிருக்கீங்களோ உங்களுக்கு கிட்ட போய் பார்க்கும்போது தான் தெரியும் ஹவு லார்ஜ் அன் ஏர்பிளேன் இஸ், ரைட்? ஸோ இட்ஸ் அ லார்ஜர் வெஹிக்கிள், யூ வில் கலர் இட். ஸோ யூ வில் கலர் அ டபுள் டெக்கர் பஸ். இட்ஸ் அ டபுள் டெக்கர் பஸ், டேங்கர் லாரி,
ஏர்பிளேன், இது மூணுமே நம்ம கலர் பண்ணுவோம், டெல்லிங் தட் தீஸ் ஆர் தி லார்ஜ் vehicles. Hope you had fun knowing more about large vehicles. நான் இன்னும் நிறையா டாபிக்ஸில் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துகிட்டு வரேன். Until then, bye.